এখানে কি বলছে? This is a arrangement question basically. ঠিক আছে? 8 person sitting in a rectangular table such that four person sitting along each of the longer sides of the table, and each person works in a different bank among these banks and holds a key different designation. Various designations is given, and then there are some statement, and you have to figure out who is working in which bank and who is sitting where. That is the question basically. ঠিক আছে? So basically this is your table. ঠিক? Now you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 position. 1, 2, 3, 4, acha, 5, 6, 7, and 8 position. ঠিক আছে? And if I can write the bank's name and the position name also. PNB is there, SBI, HDFC, ICICI, CBI, BOB, BOI, and Citi. And what are the positions they hold? These are the positions. ITO, MO, LO, Agriculture AO, RA, TO, FO, and HRM. ঠিক আছে? এবার স্টেটমেন্ট পড়তে হবে, পড়ে you have to connect multiple statement and arrive at a solution. ঠিক আছে? So the finance officer who is working in BOI is sitting immediately left of HR manager. Okay, fine. But in which side? I'm not sure. So this is not a concluding statement. So I'll just skip and I'll go next. The marketing officer who works in SBI is sitting opposite to the technical officer. So this can be a statement, good statement, where I can get something out of it. So basically, it could be like MO, and who is opposite? Let's say TO. And this guy works at SBI, and this guy, I don't know. So this is a this thing. Now he's saying agriculture officer who works in ICICI is sitting diagonally opposite to the Rajbhasha Adhikari, who is sitting immediate left of technical officer. So immediate left of technical officer. Let's say already technical officer I've written. So immediate left is this, I presume. Achha, by the way, why this is right and why this is not? Sorry, this is left. Why this is not right? Because in a table, my assumption is that everybody is facing to each other. সবাই সবার দিকে আছে, তাই তো? তাহলে উপরে যখন আমি লেফট করব সেটা আলটিমেটলি রাইট হবে, নিচের গুলো আমি আমার মতো লেফট রাইট হবে, বাট উপরে দ্যাট ইজ উল্টা হয়ে যাবে। বুঝতে পারছি? মানে 5-এ ধর এখানে এটা হচ্ছে দিস ইজ রাইট এন্ড দিস ইজ লেফট, তাই তো? উপরে কি 4-এর জন্য এটা কি হবে? দিস ইজ লেফট এন্ড দিস ইজ রাইট বিকজ দে আর ফেসিং ইচ আদার। ক্লিয়ার সবার এটা? ঠিক আছে তো? ওকে, ফাইন। তো দিস ইজ RA. Then what could happen? Then
The statement is done. 4. The law officer who works in HDFC is sitting immediate left of marketing officer. So immediate left. So marketing officer is looking this side. These guys are looking this side. So immediate left means this. So yellow. And this guy works at HDFC. ঠিক আছে? The person who works PNB and HDFC are sitting along the same side of table. তার মানে এইখানে in this way there will be PNB. The guy could be here, here, whatever. I don't know, but they are at the same side. So PNB will also be in this side. Now Raj Bhasha Adhikari who works at CBI is sitting at one of the extreme end of his row. So that basically confirms that this is the extreme end, let's say. So two seats are open, so somebody will sit here and somebody will sit here. ঠিক আছে? That means that opposite side there is only one space and here also one space. বুঝতে পারলাম? এই অবধি এটা পরে এই জায়গাটা ক্লিয়ার হলো? Now you have to think. Now I have got a frame that where the seats are. So seats are confirmed. Now I'll again go through the statements and I'll figure out wherever I could get any more information. So the first statement, the finance officer who works in BOI is sitting immediate left of HR manager. Now HR manager is a post and finance officer is a post, and this is adjacent to each other. Now in which side there is adjacent vacancy there? এইদিকে বেসিক্যালি অ্যাডজাসেন্ট ভ্যাকেন্সি আছে, তাই তো? এটাতে তো আমি বসাতে পারবো না, কারণ এটা অ্যাডজাসেন্ট ভ্যাকেন্সি কিছু নেই। আমার এখানে পাশাপাশি বসতে পারে অ্যাডজাসেন্ট ভ্যাকেন্সি, তাই তো? তাহলে এইচআর এর লেফট, লেফট মানে তাহলে এইচআরএম শুড বি হিয়ার, তাই তো? ও এদিকে ফেস করছে, তাহলে ওর লেফট মানে এইটা এফও। না সরি, ওটা রাইট হয়ে গেল না, ওদিকে ফেস করলো। এইচআরএম তাহলে এই সাইডে হবে, দিস। এর লেফট মানে দিস সাইড এফও। এদিকে ফেস করলে দিস ইজ লেফট এন্ড দিস ইজ রাইট, আর এদিকে ফেস করলে দিস ইজ রাইট এন্ড দিস ইজ লেফট। তাহলে এই এইচ এফও ইজ লেফট অফ এইচআর, ওরা এদিকে ফেস করছে অবভিয়াসলি, ঠিক আছে? আচ্ছা, ফাইন্যান্স অফিসার কোথায় কাজ করে? বিওআই, তাহলে বিওআই ইজ ডান, ঠিক আছে? নাও হু লেফট, হু ইজ লেফট? বাই দ্য স্যার ওয়ে একবার ইন্টারাপ্ট করছি, টিওআই। যেখানে পাঠিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলছিস? একবার ইন্টারাপ্ট করছি, যেটা পাঠিয়েছেন ওটা হয়ে গেছে। পাঠিয়ে দে, গ্রুপে পাঠিয়ে দে। গুড। হ্যাঁ। তো so what are the banks that is already done? HDFC done, SBI done, CBI done, BOI done. তাহলে HDFC, SBI, CBI and BOI. This is done. PNB is also done, but I don't know which officer. Marketing officer, I know. TO, technical officer. Technology officer. What is a technical officer? Can I know that who is which bank he works? Any idea? No. So now there is only two posts.
Now see the statement 3. Agriculture officer who works at ICICI is sitting diagonally opposite to the Rajbhasha Adhikari. Now this is Rajbhasha Adhikari. What is diagonally opposite? This is the diagonally opposite. So here I can write RA, that is Rajbhasha Adhikari. Who is working in which bank? ICICI. So ICICI is also done. So then who is left? Basically, MO is done, LO is done, RA is done, HRM is done, finance is done, TO is done. Only ITO left. So ITO must be working in PNB. Why? Because এই যে এইটা এই স্টেটমেন্টটা PNB and HDFC are sitting in along the same line. তো এই লাইনে ICICI, HDFC, SBI হয়ে গেছে, এখানে PNB কে বসতেই হবে। তাহলে তাহলে ITO কে ঢুকিয়ে দিলাম ওখানে, ITO লেফট, তাহলে ITO PNB তে কাজ করে অবভিয়াসলি। তাহলে আমার এটাও হয়ে গেল। তাহলে ব্যাংক কতগুলো হয়ে গেল আমার? ব্যাংক আমার সবকটা হয়ে গেল। Only BOB and CT I don't know. Which officers? They are HRM and TO. So they could be either BOB or CT or any one of them. ঠিক আছে? তাহলে এই আমার হয়ে গেল, এই আমার বেসিক স্ট্রাকচার ইজ ডান। ঠিক আছে, তাহলে এটা আমি এবার লিখতে পারি। নাও দ্য পয়েন্ট ইজ, যেটা আমি অনুরাগকে একটু আগে বলছিলাম, যে this is the statement, Rajbhasha Adhikari who works in CBI sitting at one of the extreme end of the row. তাহলে one of the extreme end is here. Now this guy could be here also. So for example, I can write this as like this. Let's say I write this in the bottom half. So let's say RA, TO, FO and HRM. ঠিক আছে? Again, CBI, TO is BOB and city/city, FO is BOI, HRM is again BOB and city. ঠিক আছে, তাহলে এর অপোজিটে আমি কি লিখতে পারি? ডায়াগোনালি অপোজিট কে না এও, এই যে এটা। তাহলে আচ্ছা, দিস ইজ নট RA, দিস ইজ AO। হ্যাঁ, এগ্রিকালচার অফিসার, তাই তো? ডায়াগোনাল AO, LO, MO and ITO, PNB, SBI, HDFC and ICICI। এবার আমাকে তোরা বল যে এটাও স্যাটিসফাই করছে কিনা। This will also satisfy. Why? Because this is basically the same thing. It's a kind of mirror image. That's it. Why? Because RA could be at any extreme. So এই জায়গার এক্সট্রিম হতে পারে, নিচের এক্সট্রিম হতে পারে। So both can be possibility. By the way, তুই যদি এটাও করতে পারিস, any of these two is sufficient for the answer. There is no issue. ঠিক আছে, তো এবার অ্যান্সারের কোশ্চেনে যাই। Who is sitting immediately right of finance officer? তাহলে ইমিডিয়েট রাইট, এই যে ফিনান্স অফিসার নিচে আছে, তাহলে এখান দিয়ে রাইট বোঝাতে তাদের সুবিধা হবে। সবাই এদিকে তাকিয়ে আছে নিচের গুলো, তাহলে রাইট কোনটা হবে? ফিনান্স অফিসারের এটা, HRM। তাহলে নান অফ দিস। ঠিক আছে, 23. How many person we can definitely determine the banks in which they work? টোটাল কজন আছে? 8 জন আছে তো। এই যে খালি এই যে দুটো ব্যাংক আমরা জানি না, তাহলে 8 জনের মধ্যে 6 জনের ব্যাংক আমরা জানি, 6টা ব্যাংকের লোক আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারছি। অনলি BOB and CT তে কনফিউশন আছে, কারণ তারা HRM এর লোকটা হতে পারে বা TO হতে পারে, তাদের মধ্যে কেউ একজন BOB, কেউ একজন CT। তাহলে 6টা আইডেন্টিফাই করতে পারছি। তাহলে 6. The person who is sitting opposite to the law officer works in the law officer অপোজিটে কে আছে? এই হচ্ছে law officer, এর অপোজিটে কে আছে? FO, ফিনান্স অফিসার। সে কোথায় কাজ করে? BOI।
তাহলে বিওআই। এবার বল, কার ডাউট থাকলে বল। এনি ডাউট? সবার ক্লিয়ার? ক্লিয়ার তো? ক্লিয়ার থাকে তাহলে পরেরটাই চলে যায়, নেক্সট প্রবলেম। ঠিক আছে, দেখ নেক্সট প্রবলেম অলরেডি দেওয়া আছে গ্রুপে, ঠিক আছে। সলিউশনটা এমনি গ্রুপেও পাঠিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, কারো যদি রেফার করতে হয় করতে পারিস। ঠিক আছে, নেক্সট প্রবলেমটা অ্যাটেম্প কর। আচ্ছা, অনুরাগের হয়ে গেছে না ওটা? দাঁড়া দেখছি, তোর অ্যান্সারটা দেখছি। হ্যাঁ স্যার। নাইনটিনেরটা কি বলছিস, এ, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আর কুড়িরটা এটা কি লেখা আছে? 20টা ডি আর 21টাও ডি। কুড়িরটা তুই বলছিস T3 লস্ট ইজ ইট ম্যাচ, ইটস ম্যাচ এগেনস্ট ও টু, T3 লস। T2। হ্যাঁ ওটা অ্যান্সারটা 2 হবে স্যার। না ওটা T1, ও 20টা অপশন এ হবে। ভালো করে দেখ ওটা, ওটা অপশন এও নয়। T4 অপশন সি হবে স্যার 20টা। সবই বলে দিলি, হ্যাঁ অপশন সি কারেক্ট, ঠিক আছে। অপশন সি হবে, ওটা আমি ভুল করে আমি প্রথমে অ্যাকচুয়ালি আমি ধরে ফেলেছিলাম হচ্ছে এখানে যে ফোর্থ পয়েন্টারটা দেওয়া ছিল T2 হুম T3 এন্ড T4। হুম, আমি ধরে নিয়েছিলাম যে ওরা তিনজনই ওয়েডনেসডে মানডে আর স্যাটারডে খেলছে না, তারপরে দেখলাম যে রেসপেক্টিভলি ওটা দেওয়া আছে। রেসপেক্টিভলি লেখা আছে, এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, হুম, আমি প্রথমে ওটা ধরে ওটা করেছিলাম, যদি ওটা হতো অপশন তাহলে সি ইট হবে। ডাজন্ট মেক সেন্স, তিনটে প্লেয়ার যদি একটা দিনে না খেলে তাহলে খেলাটা হবে কি করে? হ্যাঁ ওটা আমি ঠিক আছে, রেসপেক্টিভলি তো দেখিনি, তো ওই জন্য ঠিক আছে 20। তোকে, হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে, ঠিক আছে। 21টা ডি তো? হ্যাঁ 21টা ডি। হুম, ঠিক আছে ঠিক আছে, good. ঠিক আছে, আমি নেক্সট প্রবলেমটা দিচ্ছি গ্রুপে, আর বাকিরা এটাই অ্যাটেম্প কর, ঠিক আছে।
सर हम्म सर 19 का आंसर 2 होगा, 6 नहीं होगा? 6 हुआ तुम्हारा आंसर। नहीं पता। मैं बस सर वो जो 5th नंबर पॉइंट है उसमें दिया है T2 और T3 का सेम पॉइंट है। सेम और पॉइंट। हाँ। और 3 में दिया है कि T3 ने T2 को बीट किया हम्म है ना? तो मतलब अगर T1 तो इन सबका सेम पॉइंट होगा। नहीं नहीं, तो तो T2 और T3 का सेम पॉइंट मतलब क्या है? मतलब T1 का जैसे 2 पॉइंट हुआ तो हम्म 2 और 3 का 2 पॉइंट नहीं होगा? मतलब हर एक प्लेयर कितना मैच खेलेगा ये बताओ, बाकी तीनों प्लेयर के साथ 3 मैच खेलेगा। हाँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो प्लेयर का सेम पॉइंट आ रहा है, हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि 2 प्लेयर सारे मैच हारे, फिर तो पॉइंट वाली बात नहीं आती। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो इट विल हाँ। बी बिगर देन 0 ऑब्वियसली, तो दे मस्ट हैव वोन एटलीस्ट 1 मैचेस। ठीक है। ओके, ठीक है नहीं ठीक। नहीं, इसके बाद अभी तो अगर एक मैच जीता तो फिर कितना पॉइंट आएगा दोनों का, एक एक करके 2 पॉइंट। 2 पॉइंट है। तो तुम यही बोल रहे हो कि कुछ और बोल रहे हो? नहीं, मैं यही बोल रही थी। हाँ, देखो, एक तो हुआ 2 पॉइंट। अब एक और चीज करो, मतलब एक और चीज भी सोचो। तुम तो इधर सोच छोड़ दिया अभी। अगर दोनों दोनों जो प्लेयर है T2 और T3, वो अगर दो दो हाँ, मैच जीतती है तो देन इट विल T2 फोर और पॉइंट 4 फोर पॉइंट पॉइंट। ईच। हाँ हाँ। तो तुमको दोनों केस लेके देखना पड़ेगा, मतलब आइडियल केस में दोनों केस में लेके देखना पड़ेगा कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। इफ T2 और T3 हैविंग 4 points each, whether it is satisfying, or T2 और T3 having 2 points each, it is satisfying। तुमको ये दोनों चीज देखना पड़ेगा। देन यू विल कम टू नो कि अच्छा 2 पॉइंट नहीं हो रहा है तो फिर 4 पॉइंट इज द माई करेक्ट। फिर उसके बाद तुमको सारे आंसर पता चल जाएगा। यही मेजर पॉइंट है, इसी को अगर सॉल्व कर लिए, या द क्वेश्चन इज whether they are going for 2 points, whether they have won only 1 matches or 2 matches each, that's it। ओके सर। ट्राई करो फिर मैं देखता हूँ।
ও নেক্সট প্রবলেমটা দিই না ওই ইয়ে আচ্ছা লেগেছি দাঁড়ান না স্যার এখনো দেন। ঠিক আছে सर सर यस 21 का ऑप्शन बी होगा T2 एंड T3 21 देख लो ऑप्शन डिस्कस किया ना मैंने एक मिनट ऑप्शन डी यस डी ठीक है सर বল 20 টা কি অপশন সি হবে 20 এক সেকেন্ড আমি একে আমি নেক্সট প্রবলেমটা দিয়ে তারপর আমি বলছি তোকে ঠিক আছে এক সেকেন্ড ঠিক আছে। জাস্ট ফটোটা তুলে নিই হ্যাঁ বলো তোরা সম্প্রতি কি বলছিলি 20 টা কি অপশন সি হবে অ্যান্সার হ্যাঁ হ্যাঁ 20টা সি হবে অপশন গুড ঠিক আছে
Sir, বল বল 21 এরটা তো তাহলে ডি হবে অ্যান্সার। ডি হবে, গুড। আর 19 এরটা 19 এরটা অপশন এ হবে। গুড, ঠিক আছে ঠিক আছে। सर হুম 20 का सी होगा ऑप्शन 20 का सी, यस करेक्ट। और 24 का डी। 24, 24 हाँ कहाँ? सर क्वेश्चन में है। 19, 20 और 21। सर फोटो है 22, 23, 24। अच्छा यू, अच्छा ओके ओके ओके, ये तुम पहले पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, एकदम पहले की बात कर रहे हो। 24 क्वेश्चन नंबर। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं एक फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम अभी दे दिया है, तुम कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहे ओके हो? ओके ओके पहले पहले हाँ ये 24 बताओ, पहला था। पहले वो बताओ कि ये क्वेश्चन का ये है, क्योंकि हाँ उस उसमें कौन सा है अब बताओ। 24, डी। 24 बी, 24 बी नहीं है, 24 ए होगा। ओके सर। 24 ए, because this is the thing I told you, right? ओके सर। 24, ये जो मैंने, तुमने सुना था मैंने जब बोला था, ये देखो सी 24, what is the question? Question is the person who is sitting opposite to the law officer. तुमने अगर ये बना लिया है either this और this, दोनों अगर इसी में से कोई भी एक बना लिया है, then you are already, क्या है ये ऑपोजिट में, क्या है ये है, इधर भी देखोगे ये वाला अगर बनाओगे तब भी वही है। तो this guy works where? BOI. So BOI will be the answer. So option A होगा, ठीक है। अंडरस्टूड शिवांगी? यस सर। और हम्म। अभी जो आपने दिया है वो 479 है क्वेश्चन नंबर। नहीं नहीं नहीं, वो जो तुम दूसरा वाला करो, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, सर आपका आवाज कट रहा है। T1 T2, अभी ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ सर बोलिए। हाँ ये वाला क्वेश्चन करो, जो दूसरा प्रॉब्लम मैंने दिया है ना, T1 T2 4 टीम्स वाला, टूर्नामेंट वाला, वो वाला प्रॉब्लम करो। तो टूर्नामेंट वाला तो हो गया। टूर्नामेंट वाला हो गया? नहीं नहीं, तुम अभी यस ये बोल रहे थे दिस इज द दिस प्रॉब्लम, जो कि ये वाला टेबल वाला प्रॉब्लम बोल रहे थे, है कि नहीं? सर। तुम जो आंसर बोल रहे थे मेरे को, तो वो तो टेबल वाला प्रॉब्लम का है। सर टूर्नामेंट उसके वाला बाद तो मैं, आपका ये है ना। आपका क्या बोलते हैं 21, 22, 23, 24। नहीं नहीं नहीं, अरे ये टूर्नामेंट वाला कब से हो गया? ये देखो, तुम ये प्रॉब्लम, ये दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सर सॉरी 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 सॉरी। एक सेकेंड। अभी ये दूसरा प्रॉब्लम है। देखो मैंने ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो मैं व्हाट्सएप में मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। ये वाला, ये देखो, ये करो व्हाट्सएप में देखो, दिस बोल के मैंने मार्क कर दिया है। ओ सर हाँ सर ये तो हो गया मेरा। अच्छा हो गया? तो तुम वो वाला प्रॉब्लम में क्या कर हाँ रहे थे? सर वो तो मैं तुम पहले ये की फिर वो वाला की। अच्छा ये वाला तो मैंने तीनों हो आप गया? हाँ ये हो गया 19, 20, 21, 24 तक हो गया। ये दूसरा प्रॉब्लम है, ये 24 छोड़ दो, ठीक है, ये वाला हो गया, ये डाउट हाँ नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर ये नहीं। वाला हो गया तो फिर अभी जो प्रॉब्लम के 924 में जो प्रॉब्लम दिया है वो करो, ठीक है। ओके सर। তো দেখে নে যাদের হয়নি তারা দেখে নে, ঠিক আছে, এই প্রবলেমটা দেখে নে। 4 টিমস, 4 টিমস, T1 T2 T3 আর কি বলছে T4,
They are playing, what is the game? Bat and trap. In tournament, each team played exactly one match with each of other teams. The matches were played in 6 consecutive days of the week, Monday to Saturday. Fine. 2 points awarded to the winner of the match and no points to the loser. Okay? No match in the tournament resulted in a tie. So that means match either won or lost. There is no tie. Okay? Then you have 4 statement and you have to figure out on which day who won or what is the match between played to whom. ঠিক আছে তাহলে তুই মোটামুটি এরকম একটা বানিয়ে নিতে পারিস so you can have this kind of a table ঠিক আছে this is for winners this is match and this is days you have 6 days so 6 5 rows 6 rows 1 2 3 4 5 6 ঠিক আছে this is Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday and Saturday ঠিক আছে now let's read the statements first T1 won only one match in the tournament and it was played on Monday. So Monday winner হচ্ছে T1. T1 must have played with some other any of T2, T3 or T4. I don't know. The match played played on Thursday were won by T4. So Thursday the match is won by T4. Good. Then what is happening? Then you have is written is T2, T3 and T4 definitely did not play on Wednesday, Monday and Saturday respectively. So basically he is saying that T2 is not played on Wednesday. So Wednesday mein whoever will be playing among them T2 won't be there. T3 has not played on Monday and T4 has not played on Saturday. Okay. Now this is given. Now T2 and T3 ended up with same number of points at the end of the tournament. Okay. So T2 and T3, these two guys could either be at 2 points, that means one match won, or could be at 4 points, that is 2 match. Why not 3 match? Because what you match you will have played 6 matches. ঠিক আছে? So how many points to be won? 6 into 2, that is 12 points. Now if these two guys own their respective 3 matches, then it does not make sense. Why? Because they will also played with them, na? Now how can they be the 2 winners? Both of them are winners, so that doesn't happen, right? So either they will be having 2 points or 4 points, that I don't know, but I'll figure it out. But this is the situation. So this is motamoti table done. Now let's think about, let's say case 1. আচ্ছা এদিকে করি case 1. Let's say T2 and T3 ended up with 2 points. ঠিক আছে? তাহলে let's think about their matches. So for T2 it will be versus T1, T2 versus
T3 and T2 versus T4. ঠিক আছে? Now T2 won 2 points. So let's say, just a second. এক second. ঠিক আছে. So now think about this. These 3 matches, and out of this, only 1 match has to be won. Now, statement 3. What is this thing? That T3 won against T2. So in this match, who won? T3 won. So let's write down the T3's ka matches also. Now these two match, these 2 matches same match only. এটা কে জিতলো? This is won by T3. তাই তো? তাহলে if T3 is on this match, then T3 has to lose this match and this match also. ঠিক আছে? And similarly for T2 already lost this match. So he has to win either this match or this match. ঠিক আছে? না বুঝতে পারলে জিজ্ঞেস করুন। So now these 2 match has to be figured out. What would have happened? T2 lost with T3. So these 2 matches are remaining. This and this. Among these 2, এই দুটো ম্যাচের মধ্যে কি হবে? কে বলতে পারবে? যারা পারিসনি। ভালো করে দেখ, যদি এই কেসটা হয় আমার, ইফ দিস ইজ দ্য কেস, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইখানে একটা জিনিস আমি তোকে একটু লিখে দিই। এইটা একটা পয়েন্ট এখানে আমি লিখিনি। T3 ভার্সেস T2, এখানে T3 জিতেছে, এটা লিখে দিই। ঠিক আছে, এটা লিখে দিলাম, মানে এই যে এই পার্টটা। Now think about this. T2 and T4 and T1 and T2. So if this has to happen, then দেখ তোকে কি বললাম, T3 T2 এর এগেইনস্টে জিতে গেছে, তাহলে T2 ওই ম্যাচটা হেরেছে। ঠিক আছে, তো তার মানে কি? তার মানে এটাতে লস করেছে, মানে এই ম্যাচটা জিতেছে হচ্ছে T1, ঠিক আছে? আর এই ম্যাচটা জিতেছে হচ্ছে T4, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তার মানে কি? তার মানে তুই খেয়াল করে দেখ, এইখানে T1 জিতেছে, দিস ইজ T1, এখানে T3 ইজ নট পসিবল টু কাম। T1 এখানে জিতেছে, সো দ্যাট বেসিক্যালি মিনস দ্যাট T1 has played with T3 in Monday, and this doesn't make sense. এইটা বোঝাতে পারলাম? এই জায়গাটা বোঝানো গেছে? এইটা বুঝলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে।
তাহলে এইটা যদি আমার হয় তাহলে এই কেসটা ইজ নট স্যাটিসফাইং। যদি আমি এটা বুঝতে পারি দেন আই উইল কাম টু হিয়ার 4 দ্যাট মিনস 2 ম্যাচেস 1। এগেন আমি আবার লিখছি কেস 2, T2 ভার্সেস T1, T2 ভার্সেস T3, T2 ভার্সেস T4, and again T3 versus T1, T3 versus T2, T3 versus T4। যারা পারিস নি তারা বল। দুটো ম্যাচ T2 জিতেছে, দুটো ম্যাচ T3 জিতেছে, তাহলে কি কি করব? এই ম্যাচটা T3 জিতেছে অলরেডি জানিস এখানে, তাহলে দিস ইজ T3 জিতেছে। T2 এর মধ্যে কে জিতবে? দেখ T2 যদি, তার মানে এই ম্যাচটা হেরেছে, তাহলে T2 মাস্ট হ্যাভ ওয়ান দিস টু ম্যাচেস। তাহলে T2 ভার্সেস T4 এ জিতেছে T2, আর T1 ভার্সেস T2 ও জিতেছে। ঠিক আছে, হয়েছে? ক্লিয়ার? এইবার এইখানে আয়, এবার এখানে আয়। T1 ভার্সেস T2 একটা ম্যাচ যেখানে T2 জিতেছে, অ্যান্ড T2 ভার্সেস T4 একটা ম্যাচ যেখানে T2 জিতেছে। এবার T2 ক্যানট কাম হেয়ার, ওয়েডনেসডে T2 আসতে পারে না। ঠিক আছে, আচ্ছা থার্সডেতে অলরেডি T4 জিতে গেছে, তার মানে এখানে T2 কোনো ব্যাপার নেই, কারণ T2 ম্যাচগুলো জিতেছে। মানে আমাকে এইখানে এইসব জায়গায় T2 কে রাখতে হবে, এই কলমটাতে T2 কে রাখতে হবে। তাহলে ওয়েডনেসডে T2 আসতে পারে না, বিকজ T2 ইজ নট কামিং দেয়ার। থার্সডেতে T4 জিতে গেছে, মানে T2 কে আমি সেখানে রাখতে পারবো না। তাহলে অনলি পসিবিলিটি ইজ ফ্রাইডে অ্যান্ড স্যাটারডে, যেখানে আমি T2 কে যেতে পারবো। ঠিক আছে, এবার T2 একটা ম্যাচ T1 এর সাথে খেলেছে, একটা ম্যাচ T4 এর সাথে খেলেছে। কোন ম্যাচটা কোন দিন খেলেছে? ফ্রাইডে স্যাটারডের মধ্যে। T2 ভার্সেস T4 যদি নিই, দেখ T4 স্যাটারডেতে বসতে পারে না, তাহলে T2 ভার্সেস T4 ইজ ফ্রাইডে অ্যান্ড T2 ভার্সেস T1 ইজ স্যাটারডে। ঠিক আছে, এবার এতটা অবধি হয়ে গেলে বাকি জায়গাগুলো আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখ এখানে এই যে এইখানে এই ফার্স্ট মানডেতে দেখ T3 ক্যানট কাম হেয়ার, আর T2 দেখ সবকটা ম্যাচ হয়ে গেছে, T2 ইজ কমপ্লিটলি ডান, T2 ইজ ডান। সো এখানে T2 ইজ অলসো নট পসিবল, তাহলে অনলি পসিবিলিটি ইজ T1 ভার্সেস T4। ঠিক আছে, বুঝতে পারলাম? তাহলে T1 ভার্সেস T4 ওখানে হয়ে গেল। এইবার এইখানে এইখানে দেখ T4 জিতেছে, মানে T4 এর সাথে কে খেলেছে? দেখ T4 এর সাথে T1 হয়ে গেছে, T4 এর সাথে T2 হয়ে গেছে, অনলি T4 এর সাথে কার বাকি আছে? T3। তাহলে এটা বসিয়ে দিলাম, হয়েছে? ক্লিয়ার? এবার ভালো করে খেয়াল করে দেখ T2 দুটো জিতে গেছে অলরেডি, আর আমাদের কেস কি ছিল এটা, যে T2 আর T3 দুজনেই দুটো করে জিতবে। তাহলে এখানে T2 জিতে ডান করে দিয়েছে, এটা T4 জিতে গেছে, এটা T1 জিতে গেছে, T3 একটা জিতেছে, তাহলে এটাও T3 জিতবে। তাহলে T3 এবার কার কার সাথে খেলা হয়ে গেছে? T3 দেখ T2 এর সাথে খেলা হয়ে গেছে, আর T4 এর সাথে খেলা হয়েছে, তাহলে T3 ভার্সেস T1 বাকি আছে, তাহলে এটা T1। এই আমার টেবিল তৈরি হয়ে গেল। এইবার আমি কোশ্চেনে আসবো, একটু কমপ্লিকেট লাগতে পারে, কিন্তু মানে যদি বুঝতে পারিস বুঝে যাবি। একবার না রিপিট করবি এটা, ঠিক আছে? হাউ মেনি পয়েন্টস ডিড T4 স্কোর ইন দ্য টুর্নামেন্ট? T4 কত স্কোর করেছে? একটা ম্যাচ জিতেছে, তাহলে অনলি 2। T2 লস্ট হিজ ম্যাচ, এই T3 লস্ট হিজ ম্যাচ এগেনস্ট কার সাথে? এই যে T1, না T1 কোথায়? T3 হ্যাঁ
না T4 এর সাথে, T4 এই যে এটাতে, হ্যাঁ এটা T4। আর দ্য ম্যাচ প্লেড অন ফ্রাইডে ওয়াজ বিটুইন T2 T4, তাহলে T2 T4। এটা তোরা ম্যাক্সিমাম ছেলেমেয়েরাই পেরেছিস। তার কারণটা হচ্ছে তোরা ডাইরেক্টলি মোস্ট প্রবাবলি মনে হয় এই কেসটা নিয়ে নিয়েছিস যে করে দিলাম। কিন্তু কেন 2টা হবে না সেটা বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ ইউ হ্যাভ টু কনফার্ম দ্যাট 2 ইজ নট আ কেস। ঠিক আছে, কারোর হলো পরেরটা হলো কারোর, এর ডাউট থাকলে বলবি। হ্যাঁ স্যার, পরেরটা হয়ে গেছে কিন্তু ঠিক আছে। নট শিওর যে হুম। 480-র অ্যান্সারটা নট শিওর, ওটা বি বা সি যে কোনো একটা হতে পারে। আমি বি করেছি। ওটা বুঝতে পারছি না আমি 480-র কোয়েশ্চেনটা। হ্যাঁ স্যার, ওটা খুব ক্লোজ আসছে। ক্লোজ এলে মানে তখন তোকে দুটো তিনটে ইয়ে করে নিবি, মানে তোর দুটো তিনটে আইট্রেশন করে নিবি। যদি পয়েন্টের কথা বলছিস কি, আমি দেখিনি কোশ্চেনটা দেখবো। ক্লোজ মানে কি পয়েন্টের কথা বলছিস তোরা? না না, মানে পার্সেন্টেজটা মানে পয়েন্টের আগেও একটু ক্লোজ আসছে, মানে 27.7 আর 28% এইরকম টাইপের আসছে। আচ্ছা, আমি 480-র কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারিনি, নট শিওর অ্যান্সারটা। বাকি দুটো আশা করি ঠিক হয়েছে। ঠিক আছে, তোরা যা হয়ে গেছে গ্রুপে পাঠিয়ে দে, দেখছি। বাকি সবাই কিন্তু এটা করবি, হ্যাঁ সবাই এটা চালু করে দে, স্টার্ট অ্যাটেম্প করে যাদের হয়নি। যাদের হয়েছে আমি দেখছি আর। হ্যাঁ, এবার অনুরাগ কি বলছিলি বল। 480-র কোয়েশ্চেনটা আই এম নট শিওর যে ওটা ঠিক হয়েছে। মানে ওটা আমি ঠিক বুঝতেও পারিনি প্রশ্নটা এক্স্যাক্টলি কি বলতে চাইছে। ওটা দেখ, বলছে ইন হুইচ দ্য ফলোইং ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইয়ার্স ফর আইদার কর্পোরেট ট্যাক্স কালেকশন অর টোটাল ট্যাক্স কালেকশন দ্য পার্সেন্টেজ গ্রোথ অফ আই ট্যাক্স মানে ইনকাম ট্যাক্স ওভার দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার বোথ বাজেটেড অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেম। তার মানে কি, তার মানে কর্পোরেট ট্যাক্সের যে বাজেটেড যে ব্যাপারটা আছে আর যে অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা আছে সেটা কোন ইয়ারে গ্রোথটা সেম।
মানে ফর এক্সাম্পল ধর সাপোজ 2005 থেকে 6, তোর অ্যান্সার কত বেরিয়েছে এটা? আমার অ্যান্সার বি, বি করেছি আমি। 2006 থেকে 7? হ্যাঁ, না দেখ, এটাকে বেসিক্যালি কিভাবে বার করবি, পার ইয়ার। দাঁড়া আমি তোকে এবার স্ক্রিন শেয়ার করে দেখিয়ে দিই। ধর তুই ফার্স্টে ইয়ার গুলোকে ডকুমেন্ট করে নে যে sorry, এটা একটু বড় করতে হবে। চার পাঁচ পাঁচ ছয় ছয় সাত সাত আট আট শুধু কর্পোরেট ট্যাক্স বলেছে, আমি সুতরাং ওই ইয়েটাতে যাচ্ছি না, ইনকাম ট্যাক্স টোটাল ইয়েতে যাচ্ছি না, ঠিক আছে? শুধু কর্পোরেট ট্যাক্স নিয়ে কাজ করবো এখানে। ওকে। ঠিক আছে, এবার ধর এটা লিখলাম যে বাজেট, আর এটা হচ্ছে ধর অ্যাকচুয়াল। ঠিক আছে, এবার 2004-5 বাজেটের কত ছিল? 235। হ্যাঁ। তারপরে বাজেট হচ্ছে 300, তারপরে হচ্ছে 340, 425, 560। অ্যাকচুয়াল কত আছে? 240 না? 240, 307, 307 আর 335, 430 অ্যান্ড এটা কত? 500 বোধ হয়। 500, হ্যাঁ 500। এইবার এই গ্রোথ রেট গুলো দেখবি। তো ফার্স্ট গ্রোথ রেট কত হবে? 235 to 300। 235 to 300 মানে তোর কত ডিফারেন্স? এটা অ্যারাউন্ড 60 ডিফারেন্স, হ্যাঁ, তাই তো? তার মানে ওই 60, আর এটা যদি আমি 23 ধরি, তার মানে মোর দ্যান 25, লেস দ্যান 30 কাইন্ড অফ এ নাম্বার। তো ধর 27 আশেপাশে ধরে নাও অ্যাপ্রক্স। সরি, এখানে না, নিচেরটা লিখতে হবে, তাই না? ধর 27, ক্লোজ টু দ্যাট, আমি জানি না মানে পার্সেন্টেজ কত জানি না। এবার 300 to 340, এটা কত হবে? 10% একটু বেশি, তাই তো? তো ধর 13% বা 12%, আমি জানি না, 12% লিখতে পারিস, হোয়াটএভার, সি। 340 to 425, এটা কত হবে? 60, 60 আর 25, 85, 85 আর 34, তাই তো? তার মানে ওই 24 সামথিং, 24, 25 এই রেঞ্জে হবে কিছু একটা। আর 425, 560, এটা একটু করে দেখে নিতে হবে। এটা এটা ইয়ে আছে, এটা করে কত হবে বলতো দেখি। 560, 425, ওই 31 পয়েন্ট সামথিং। 31 পয়েন্ট। এবার এটাও সিমিলারলি বার করবি, যে সালে এই নাম্বার গুলো সিমিলার আছে সেইটা অ্যান্সার হবে। ধর এর গ্রোথটাও ধর 27 হলো সাপোজ, তাহলে দ্যাট উইল বি, তাহলে এটা অ্যান্সার। ধর সাপোজ এটা 12 হলো, তাহলে এটা অ্যান্সার 12 বা 13, হোয়াটএভার। বুঝতে পারলাম? এটা হচ্ছে কোশ্চেনটার মানে। স্যার একমাত্র 2005-06 আপনার 28% আসছে, মানে যেটা এইদিকে 27 আসছে, বাকি কাছাকাছি আসছে না। আর এই 31% যেটা বেরোলো হুম, ওইটাই একমাত্র 33.3% আসছে। এটা 33.83, আচ্ছা। 33.3
আচ্ছা এটা 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 এগুলো কত? এটা কত? 27টা আসছে হচ্ছে 28%, মানে 28%। আচ্ছা হ্যাঁ, না ওটা 27% আসবে, মানে ইয়েতে অ্যাকচুয়ালটাই ওটা 28% আসবে। ও আচ্ছা 28%। হ্যাঁ, আর বাকিগুলো আর কি আলাদা আলাদা আসছে। হ্যাঁ তো তাহলে এটাই তাহলে অ্যান্সার হবে, দিস ইজ দ্য ক্লোজেস্ট না, এটাই অ্যান্সার হবে, ঠিকই আছে, গট ইট। বুঝতে পারলাম। এটা হচ্ছে মানে, তো বাকিদের কারো ডাউট হলে এটা দেখে নেবে, এটা হচ্ছে 480টা বুঝলাম, ঠিক আছে। বাকি দুটোর অ্যান্সারটা বলে দেবেন, 479 আর 481 এ, মানে আমার দুটোই 479 তো সি বোধ হয়, আর হুম 481টা ডি। 481টা ডি। দেখ 481টা তোর অ্যাপ্রোচটা শুড বি, যেটা বলেছে আমি just খালি সেই স্টেটমেন্টটা খালি চেক করবো। ধর ওকে। বলেছে যে এক তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে তোরা অলরেডি এফিকেসি বার করে নিয়েছিস, তো থার্ড স্টেটমেন্টটা তো ইজিলি হয়ে যাবে, যে এফিকেসি রেশিও ফর দ্য কর্পোরেট আইট্যাক্স ইজ হাইয়েস্ট ইন দ্য ইয়ার 2008 or 9। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন এফিকেসি দিয়েছিল, তাহলে ওই হ্যাঁ কোয়েশ্চেনের থেকেই তুই এটা বেরিয়ে যাবে যে এটা ইজিটা রাইট স্টেটমেন্ট আর রং স্টেটমেন্ট, এটা পেয়ে গেলি, তাহলে এটা হয়ে গেল। এবার আমি যদি ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা দেখি, যে পার্সেন্টেজ কন্ট্রিবিউশন অফ দ্য কর্পোরেট আইট্যাক্স কালেকশন টু টোটাল আইট্যাক্স অ্যাকচুয়াল কালেকশন হ্যাজ ডিক্রিজড ওভার 2008-9 কম্পারিজন টু 2005-6। এটা একটা বছরের দিয়েছে, তো ক্যালকুলেট করে দেখে নে। ফর এক্সাম্পল ধর, সাপোজ কি বলছে, বলছে পার্সেন্টেজ কন্ট্রিবিউশন অফ কর্পোরেট ট্যাক্স টু টোটাল আইট্যাক্স 2005-6, তাহলে 2005-6 আমার কর্পোরেট ট্যাক্স কত? কর্পোরেট ট্যাক্স হচ্ছে কালেকশন, আচ্ছা এটা কোনটা বলেছে, এটা অ্যাকচুয়াল ভার্সেস অ্যাকচুয়াল তাই তো, তাহলে 307 তাই তো, অ্যাকচুয়াল হচ্ছে 307। আমি ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা চেক করছি, হ্যাঁ 481 ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা আমি চেক করছি, 307, আর 335। আর এটা হচ্ছে নিচে কত লিখবো, টোটাল 335, হ্যাঁ কারেক্ট, ইনটু 100, এটা করে কত হবে, যা হবে তাই। আর 2008-9 এটা হচ্ছে তোর টোটালটা কত, 500 তাই তো, 500 500 ডিভাইডেড, আর 715। হ্যাঁ 715, হ্যাঁ তাহলে কত, এটা 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 দুটো করে অ্যান্সার কত বলতো দেখি আমাকে। প্রথমেরটা হবে স্যার প্রথমেরটা আসছে হচ্ছে 91.64 মতো, হুম আর সেকেন্ডেরটা এই 517 5 72 মতন হবে। তাহলে দিস ইজ ডিক্রিজ, হ্যাঁ ডিক্রিজ। তাহলে ওইটা স্টেটমেন্টটা কারেক্ট। তাহলে এই 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 ফার্স্ট স্টেটটা চেক করার সময়তেই তোর অপশন বি আর সি এলিমিনেট হয়ে গেল, হ্যাঁ ঠিক আছে, অপশন বি আর সি কমপ্লিটলি এলিমিনেটেড, অনলি অপশন এ আর ডি তোর অপশনে আসবে, তোর হরাইজনে আছে। এরপরে তুই জাস্ট সেকেন্ডটা চেক করবি, তাহলে যদি সেকেন্ডটা ঠিক হয় তাহলে তোরা থার্ডটা চেক করার দরকার নেই। আমি বলতে পারছি সবাইকে, যদি ফার্স্ট আর সেকেন্ড কারেক্ট হয় হুম তাহলে উইল আই নিড দ্য থার্ড টু চেক? অবভিয়াসলি না না, কারণ অপশনে তো নেই সেটা। অপশন যদি নেই, রাইট। ফার্স্ট সেকেন্ড অপশন থাকতো তাহলে আমি আবার চেক করতাম, অপশনে আমি অবভিয়াসলি অপশন ডি লিখে দেবো তখন। তো এইগুলো তো স্মার্টলি জিনিসগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, ঠিক আছে। এবার সেকেন্ডটা চেক কর, সিম্পল অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট ফর অ্যাকচুয়াল আই ট্যাক্স পেড বাই ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স পেয়ার ফর দিস ইজ মোর দ্যান 90%। তো অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট বার করে নে, দিয়ে হয়ে গেল আবার কি। অথবা তুই চাইলে ওই এফিকেসি রেশিওটা চেক করতে পারিস, কারণ অলরেডি ফার্স্ট কোশ্চেন করা আছে, তো তাহলে থার্ড নাম্বারটা চেক করে নে, যদি 1 আর 3 কারেক্ট হয়ে যায় তাহলে অপশন ডি, তাহলে অপশন ডি হবে অ্যান্সার, দ্যাট উইল অলসো ওয়ার্ক। তাহলে কি অপশন 2টা করারই দরকার নেই, অপশন 2 করারই দরকার নেই, অপশন 1 আর 3 চেক করবি, যদি দুটোই কারেক্ট হয় তাহলে অপশন ডি হয়ে যাবে অ্যান্সার। মানে Right. স্টেটমেন্ট 1 আর স্টেটমেন্ট 3 চেক করবি। স্টেটমেন্ট 3 কেন বলছি, কারণ ফার্স্ট কোশ্চেনটা এফিকেসি কোশ্চেন, যদি সবকটা এফিকেসি বার করে রাখিস, এখানে কি বলছে, এফিকেসি রেশিও ফর দ্য কর্পোরেট আইট্যাক্স কালেকশন ইজ দ্য হাইয়েস্ট ইন 2008 and 9, ঠিক আছে। তো কর্পোরেট আইট্যাক্স
অবভিয়াসলি 2008 না ম্যাক্সিমাম ছিল 1.12 তুই যদি দেখিস করে দেখিস তাহলে অবভিয়াসলি ফার্স্ট স্টেটমেন্টে 30% কারেক্ট, দ্যাট মিনস অপশন ডি। রাইট। ঠিক আছে, আর রোহন কিছু বলছিলি বোধহয় নাকি, তোর কি ডাউট ছিল? না না ডাউট ছিল না। রোহন না আয়ুষ, তাহলে কে এটা বললো? ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা আমি এমনি করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর যারা হয়ে গেছে তারা বেরিয়ে যেতে পারিস, মানে যে অনুরাগ যদি এটা জাস্ট দেখাবো আমি তো নাও ডান, যদি হয়ে যায় তো বেরিয়ে যেতে পারিস। আর আমি এটা জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আর কারোর হয়েছে এটা? আর কারোর হলো এটা? हाँ सर मेरा हो गया। हो गया? तुमको समझ में आया? हाँ सर आप वो कोई 480 डाउट है? समझाए ना? नहीं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और बताओ, আর কারোর? শিবাঙ্গী, সম্প্রীতি, ঐশী, রূপসা, তোদের কি অবস্থা? কোনো ক্যালকুলেশনের সমস্যা, কিছু সমস্যা, এনিথিং? मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कैसे होगा। हाँ कंफ्यूजन बताओ, बताओ कंफ्यूजन क्या है, बताओ कैसे होगा, मतलब इसमें कंफ्यूजन है। मतलब मेरा आंसर ही नहीं मैच कर रहा है, मेरा तो गलत हो रहा है। হ্যাঁ স্যার और আমারও কিছুটা ওরকমই হচ্ছে, মানে ক্যালকুলেট করছি তারপর ভুল হচ্ছে। ক্যালকুলেশন এখানে কিছু নেই, দেখ ফার্স্ট এই যেগুলো দেয়া আছে না, ফর এক্সাম্পল এইগুলোকে একটা ট্যাবুলার ফর্মে তোরা আনতে পারিস, ঠিক আছে? ট্যাবুলার ফর্মে আনলে জিনিসটা কি হয়, ইট উইল বি ইজিয়ার টু ইয়ে আর কি, ঠিক আছে? ফর দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন হোয়াট ইউ শুড ডু ইজ ইউ শুড মেক আ টেবিল, ঠিক আছে? যে এফিকেসি রেশিও, এফিকেসি রেশিও, হোয়াট ইজ এফিকেসি রেশিও? আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে কোয়েশ্চেন নিয়ে কারো ডাউট আছে? মানে এটা বোঝা গেছে তো? দিস ইফ দিস ইজ কারেক্ট দেন আই উইল জাস্ট ডাইরেক্টলি গো টু দ্য অ্যান্সার্স এন্ড হাউ টু সলভ। কোয়েশ্চেনে এনি টার্ম এনিথিং ডাউট আছে কারো কোয়েশ্চেনটা নিয়ে? তাহলে আমি অ্যান্সারে চলে যাবো, সলভিং এ চলে যাবো। শিবাঙ্গী, সম্প্রতি তোর ডাউট স্যার আছে? একবার হ্যাঁ ঠিক আছে, দেবেন হ্যাঁ। প্রশ্ন। সেখানে কি বলছে, what this is saying that there is two bar charts. This is a bar chart and this is a bar chart, ঠিক আছে? So there is budgeted I-tax collection, actual I-tax collection. That means income tax কিভাবে হয়, একটা হচ্ছে বাজেট করে, যে ধর বাজেট করলো x and actual could be x minus 2 or x plus 3 whatever. That is the thing. This is for same year. ধর বললাম 2026 এর বাইরে ট্যাক্স ইজ 1 লাখ crore, but actual could be 1,05,000 crore. So that is the thing. So এই একটার জায়গায় এটা মানে হচ্ছে 2004 এ budgeted was 275 crores, but actual we got is 285 crores, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে এটার মানে। এবার what is this total I-tax collection and corporate I-tax collection? There is basically two different tax headers, ঠিক আছে? Two different tax headers. That means এই যে টোটাল আই ট্যাক্স কালেকশন but two shows corporate tax collection, there are two categories of taxpayers in the India: individual taxpayers and corporate taxpayer. So corporate taxpayers এর এইটা হচ্ছে টেবিল, আর টোটাল taxpayers হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে? যদি খেয়াল করে দেখিস 2006, 7 বা সব জায়গাতেই দেখবি, 2004, 5 সব জায়গায় দেখবি। ফর এক্সাম্পল ধর সাপোজ
আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি 2004-05 corporate iTax budgeted was 235 crores. Government budgeted for 235 crores from the corporate entity. Now total iTax government budgeted for 275 crores. Why this 40 ka difference? This is from individual taxpayers like me. I am paying my taxes. I am not a corporate entity. I am an individual. ठीक है? कॉर्पोरेट प्लस इंडिविजुअल मिला के होता है टोटल आई टैक्स. तो कॉर्पोरेट का बजट दे दिया है 235 और ओवरऑल टैक्स का बजट इज 275 एंड फॉर दैट ईयर कॉर्पोरेट एक्चुअल गेव इज 240 crores but actually we got as total is 285 crores. This 45 again is coming from individual taxpayers but we should not bother about that. We just মানে আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বললাম যে এটা হচ্ছে ট্যাক্সের ব্রেকআপ. ঠিক আছে, সবাই ক্লিয়ার? কিভাবে আমি ইন্টারপ্রেট করব দুটো দুটো? হ্যাঁ স্যার। আর এখানে একটা দেওয়া আছে কি what is efficacy ratio? It's simple for corporate for any year. This is the year. What is efficacy ratio? Budgeted iTax divided by actual iTax. মানে budgeted means 560 divided by 500. Bas. This is the corporate iTax efficacy ratio for 2008 and 9. তোকে যদি বলে যে টোটাল আইট্যাক্স এফিকেসি রেশিও ফর 2007 and 8 তাহলে এইখানে আসবি এসে 520 is budgeted, 540 is actual. That is the efficacy ratio. ঠিক আছে, তাহলে এবার আমি ফার্স্ট কোশ্চেনে যাচ্ছি. What is the first question? First question কি আছে? First question হচ্ছে for how many of the given years efficacy ratio of at least 2 out of total iTax collection, corporate iTax collection and individual iTax collection is greater than 1. তো তার মানে কি ইন্ডিভিজুয়াল আইট্যাক্স যেটা আছে সেটাও প্রত্যেকটা জায়গাতে বার করতে হবে. ঠিক আছে, এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুই এটাকে প্রত্যেকটা এফিকেসি রেশিও বার করে দেখতে পারিস অথবা তুই চোখের আন্দাজে দেখতে পারিস. কেন না, এখানে মোর দ্যান ওয়ান বলেছে. মোর দ্যান ওয়ান মানে কি? মোর দ্যান ওয়ান মানে কি নিউমারেটর ইজ গ্রেটার দ্যান ডিনোমিনেটর. তো ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস দেন আমি দেখেই বলতে পারি যে which will be more than one or less than one. বুঝতে পারলাম? তো তো আমি তোদেরকে বোঝানোর জন্য আমি কি করছি, আমি এই প্রত্যেকটারই এফিকেসিটা ধর আমি যদি চেষ্টা করি বার করার, বোঝানোর জন্য তো করছি. পরীক্ষার সময় তুই এটা শর্টেও করতে পারিস যেভাবে বললাম. তুই নিউমারেটর ডিনোমিনেটর দেখবি, যেখানে দেখবি নিউমারেটর বড় ডিনোমিনেটর থাকে তাহলে দ্যাট উইল বি দ্য মোর দ্যান ওয়ান. তো এটা ধর 4 5 5 6 6 7 7 8 and 8 9. Sorry. So this is your this thing years. ঠিক আছে, এবার এফিকেসি রেশিও. তাহলে টোটাল এটা হচ্ছে কর্পোরেট. এবার টোটাল মাইনাস কর্পোরেট করলে তুই ইন্ডিভিজুয়ালটাও পেয়ে যাবি অথবা তুই ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা করে বার করে করতে পারিস. বুঝতে পারলাম? ধর 2004-05 তাহলে টোটালের এফিকেসি কত হবে? 2004-05 টোটাল মানে এই ভ্যালুটা. টু 75 divided by 285. Similarly, ধর 2005-06 what is the total? 345 divided by 335. ঠিক আছে, সেরকম 395 divided by 405, 520, 540 and the last is 730 divided by 715. ঠিক আছে, এইগুলোর তোকে পয়েন্ট ওয়াইজ
তোকে কিন্তু বার করতে হবে। এগুলো বার করলে এবার পরীক্ষার সময় কি করে বার করবি? পরীক্ষার সময় ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারিস, কিন্তু ক্যাটের ক্যালকুলেটর খুব বাজে হয়। তো আই উড সাজেস্ট কি নট ইউজিং দ্যাট। পরীক্ষার সময় কি করবি? পরীক্ষার সময় দেখ এই কটা আছে তো, এর মধ্যে দেখ এই যে এইটা দেখ, নিউমারেটর ইজ হায়ার দ্যান ডিনোমিনেটর। এইখানেও দেখ নিউমারেটর ইজ হায়ার দ্যান ডিনোমিনেটর। তাহলে এই দুটো হয়ে গেল কি গ্রেটার দ্যান 1। সিমিলারলি কর্পোরেটের জন্য এইভাবে লিখবি, আর ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য লিখবি। এবার কোশ্চেনটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালটা কি করে বার করবো? ইন্ডিভিজুয়ালটা কিছুই নয়, দেখ ফর এক্সাম্পল 2004-05 আমি ইন্ডিভিজুয়াল বার করছি। তাহলে বাজেটেড কত? 235। দিয়েছে কত? মানে টোটাল কত? 275। তাহলে 275 মাইনাস 235, দ্যাট ইজ কত? 40 ডিভাইড বাই 285 মাইনাস 240, দ্যাট ইজ 45। বুঝতে পারলাম? সিমিলারলি এই যে 345 মাইনাস 300, দ্যাট ইজ 45 ডিভাইড বাই 335 মাইনাস 7, কত হয়? 335 মাইনাস 7, 35 মাইনাস 7 কত হয়? 28। তাহলে এটাও দেখ একের থেকে বড়। ঠিক আছে, এইভাবে সব করে বার করবি। সরি, এটা এইগুলো হচ্ছে পার্সোনাল। হ্যাঁ, পার্সোনাল, এই কর্পোরেটটা আলাদা। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে সব করে বার করতে হবে। ক্লিয়ার? এখানে কারো ডাউট থাকলে বল। না স্যার। তা তোদের কি কেউ এটা করেছিস? शिवांगी तुमने किया है? नहीं सर, कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। अभी कंफ्यूजन ठीक हुआ? हाँ सर। तो ऐसे तुमको करना है। सी द थिंग इज कि टोटल एंड कॉर्पोरेट टैक्स very easy to this thing, ओके। but the thing is that everybody should understand how I am getting the personal one. Personal one কারো ডাউট আছে? নেই তো? না স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এটা কি সবাই করতে পারবে এই অবধি? এই বাকিগুলো ফিল আপ করতে পারবি? বাকিগুলো ফিল আপ করলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ দেখ স্যার। তিনটে করে দিয়েছি, বাকিগুলো এভাবে ফিল আপ করবি আর দেখবি যে কোথায় কোথায় নিউমারেটর ইজ গ্রেটার দ্যান ডিনোমিনেটর। ঠিক আছে, আমি এবার নেক্সট কোশ্চেনে আসছি। নেক্সট কোয়েশ্চেনটা খেয়াল করে দেখ। এবার এই যে এটা ফিল আপ করবি না, এইটা থেকেই, আচ্ছা আমি লাস্ট কোশ্চেন আছে 481-এ আসছি। ঠিক আছে, এই কোয়েশ্চেনটা থেকেই এই যে এটা ফিল আপ করবি, এই ফিল আপের যে টেবিলটা হবে ওইখান থেকেই আমি এই স্টেটমেন্টটা পেয়ে যাব, whether this is the correct statement or not. Efficacy ratio for the corporate tax collection is highest in the 2008 and 9. ওটা আমি এখান থেকে পেয়ে যাব। তুই করে দেখবি যে এটা দিস ইজ দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট। ঠিক আছে, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ना सर? 481 481 অপশন डी। হ্যাঁ, অপশন ডি কারেক্ট অ্যান্সার। ওয়াই? বিকজ সি এই অপশন এটা স্টেটমেন্ট 1 ইজ অলসো কারেক্ট। স্টেটমেন্ট 1 কারেক্ট কেন? এই যে এখানে একটু ওদেরকে বোঝাচ্ছিলাম। এই দেখ কোথায় বোঝাচ্ছিলাম, এই যে এখানে বোঝাচ্ছিলাম। স্টেটমেন্ট 1 কারেক্ট কেন? এই দেখ এখানে কি বলেছে স্টেটমেন্ট 1-এ। স্টেটমেন্ট 1টা সবাই দেখ, হোয়াট ইজ দ্য স্টেটমেন্ট 1? এক মিনিট, আচ্ছা এখানেই করে দিচ্ছি না, দেখে নে। I have to check percentage contribution of the corporate tax actual and collection to the total I-tax. তাহলে corporate tax actual and corporate tax collection to the total I-tax actual has decreased in the year 2008-9 in comparison to the 2005-6. তাহলে 2005-6 এর আমি কি বার করব? কর্পোরেট ট্যাক্স অ্যাকচুয়াল ডিভাইডেড বাই টোটাল ট্যাক্স অ্যাকচুয়াল। তাহলে 2005-6 এর কর্পোরেট ট্যাক্স অ্যাকচুয়াল কত? এই এইটা। এখানে কর্পোরেট ট্যাক্স অ্যাকচুয়াল কত? এই যে এইটা 307। ঠিক আছে, তাহলে 307 ডিভাইড বাই 5-6 এর 335, এইটা করলে দেখবি 91 পয়েন্ট সামথিং আছে। ঠিক আছে,
দিস ইজ 91 পয়েন্ট সামথিং পার্সেন্ট। আর 2008 আমি বার করবো, 8-9-এও বার করবো। 2008-9 কত হবে? এই যে কর্পোরেট ট্যাক্সের অ্যাকচুয়াল অ্যান্ড টোটালের অ্যাকচুয়াল, তাহলে কর্পোরেট ট্যাক্সের অ্যাকচুয়াল হচ্ছে এইটা 500 আর এটা হচ্ছে 715। তাহলে এটা করলে দেখবি অ্যারাউন্ড 70% আছে। তাহলে পার্সেন্টেজ কন্ট্রিবিউশন ডিক্রিজ করেছে, ইয়েস ডিক্রিজ করেছে, তার মানে এই স্টেটমেন্টটা কারেক্ট। তাহলে এখানে যদি দুটো স্টেটমেন্ট আমার কারেক্ট হয়ে যায়, আমার এই স্টেটমেন্টটা দেখারই দরকার নেই। কেন দেখার দরকার নেই? কারণ ওই অপশনটাই তো নেই। অপশন আছে আইদার তিনটে কারেক্ট অথবা সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার করে অপশন আছে। তো একের বেশি কারেক্ট মানে ইনভেরিয়েবলি আমার অপশন ডি উইল বি দ্য অ্যান্সার। বুঝতে পারলাম? এই অব্দি কারো ডাউট আছে? তাহলে আমি 480-তে আসবো। ঠিক আছে, এটা ক্লিয়ার তো? এবার এই 480-তে আয়। 480-তে কি হবে? কিছুই না, বেসিক্যালি $480 will be how? What is the logic here? দেখ 480 will be কি বলছে, in which of the following years for either of the corporate ITax collection or total ITax collection the percentage growth ITax over previous year for both budgeted and actual is approximately same। তার মানে কি, এই যে বাজেটেড, আচ্ছা এটা পুরোটাই কর্পোরেট ট্যাক্স, হ্যাঁ কর্পোরেট আই ট্যাক্স, এখানে এই টোটালটা দেখার দরকার নেই এখন, তুই শুধু কর্পোরেটটা দেখবি। ঠিক আছে, এই কর্পোরেটের মধ্যে কি বলছে, বলছে এইভাবে এই বাজেটেড গুলো বার করে নিবি আর অ্যাকচুয়াল গুলো বার করে নিবি। ঠিক আছে, এবার বাজেটের প্রত্যেকটা ইয়ারের গ্রোথ, ইয়ার টু ইয়ার গ্রোথটা বার করতে হবে। এই ইয়ার টু ইয়ার গ্রোথ হচ্ছে 27%, 12%, 24%, 31%, এরকম ভাবে করবি। এখানেও ইয়ার টু ইয়ার গ্রোথ গুলো এভাবে বার করবি। তাহলে দেখবি এইখানে এই 5-6-এ for actual also budgeted also both the things have same percentage increase from 050 2004-5 থেকে 2005-6। so this is 27%, this is also 28%, this is same only, very same only। তাহলে actual is also increased by same amount of same percentage, budgeted also increase the same percentage। তাহলে this will be my answer। তাহলে 480-তে আমার এটা অ্যান্সার হবে 5-6। দেখ বলতে পারলাম কি না, দেখ সবার ডাউট হলে জিজ্ঞেস করবো। ক্লিয়ার? সবার ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার। সম্প্রীতি ঠিক আছে? ঠিক আছে, সম্প্রীতি ঠিক আছে। ঐশী, রোহন, আয়ুষ, ঠিক আছে সবার? তার ডাউট থাকলে বল। ঠিক আছে, ডাউট নেই তো? ঠিক আছে, তাহলে এখানেই এন্ড করছি ক্লাসটা। ঠিক আছে, কালকে ক্লাসটা আজকে করে দিলাম। ঠিক আছে।